ब्रेक तो बाद स्वागत है ते गल करांगे हुण फिरोजपुर दी जितों वड्डी खबर है। फिरोजपुर दे विच बीएसएफ नूं वड्डी कामयाबी मिली है। सरहद दे नेड़ेओं हथियारां दे नाल भरिया होया बैग बरामद होया है। जब्त कीते हथियार बरामद हुए ने पाकिस्तान ते चीन दे विच बने ने जो ये हथियार ने। बैग दे विचों भारी मात्रा दे विच नशा भी बरामद होया। सो लगातार खदशे ने और लगातार सवाल या निशान इसे ते है कि आखिरकार क्यों ये सप्लाई लगातार जारी हैगी है, क्यों इन्हां नूं रोकण दे विच समर्थ ने। इस बाबत ही हुण चर्चा भी हो रही सी, खास तौर ते पंजाब बॉर्डर स्टेट ते सुरक्षा नूं लैके किवें हथियार ते नशा जिहड़ा ओह सप्लाई आसानी दे नाल हो जांदा है। खास तौर ते जेकर इन्हां सरहदी जिलिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, पठानकोट। सो आखिरकार की कुछ इस बाबत ज्यादा जानकारी है। शंकर आनंद ने साडे फोन लाइन पे। जी शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कल एक विशेष इनपुट के आधार पर एक छापेमारी के मामले को अंजाम दिया था। और उसी छापेमारी के दौरान जो फिरोजपुर स्थित जो बॉर्डर इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वहां से काफी जो हथियार वो बरामद किए गए हैं। दरअसल एक बैग में एक काफी हथियार जो है वो रखे हुए थे और उस बैग को जब तलाशा गया तो उससे पाया गया कि पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान और मेड इन चाइना के बने हुए कई जो ऐसे असलहे जो हथियार हैं वो उस बैग में रखे हुए थे। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ अब पंजाब पुलिस के संपर्क में है और पंजाब पुलिस के साथ में अब आगे किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से इस बैग से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को इकट्ठा करना है, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अगर बात करें तो उस बैग में तो तकरीबन 22 पिस्टल मिले हैं, जिसमें कि मेड इन पाकिस्तान के जो 3 पिस्टल हैं और मेड इन चाइना के 2 पिस्टल हैं। और इसके साथ ही इटली के बने हुए एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। और इसके साथ ही उस बैग में काफी नशे का भी सामान बरामद था। तो लिहाजा इस मामले पर किस तरह के इनपुट और भी जुटाने हैं और किस तरह आगे के ऑपरेशन को अंजाम देना है, इस मामले पर आगे की कार्रवाई को देखा जा रहा है। और ये पूरा ऑपरेशन पंजाब पुलिस और बीएसएफ के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वहां पर किस तरह से यह हथियारों का जखीरा पहुंचा, किस तरह से उसको कहां पहुंचाना था और इसका टारगेट क्या था, किन लोगों को पहुंचाना था। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है। शंकर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये बैग बरामद हुआ है, लेकिन ये लावारिस था, कोई शख्स का ये बैग नहीं था, किसका था, क्या कुछ अभी तक जानकारी? देखिए, कई बार होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वहां पर एक सीमा से दूसरे सीमा की ओर किसी भी माध्यम से फेंका जाता है। और कई बार अब तो ये भी देखने को मिल रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से एक सीमा से दूसरे सीमा में फेंका जाता है, क्योंकि जो सीमा रेखा होती है जो उसको क्रॉस करना काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि उसको छूते ही तमाम जो इनपुट जो है वो बीएसएफ के जवानों को मिल जाता है। बीएसएफ अपने तमाम जो इलाके में काफी सतर्कता से मॉनिटरिंग करती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पिछले कुछ समय पहले भी पंजाब में देखने को मिला था कि ड्रोन का प्रयोग करना, तो यहाँ पर हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से भी प्रयोग किया गया होगा। और यहाँ पर जब सामान जो कंसाइनमेंट है उसको पहुंचाने के बाद जो अगला जो शख्स है, जो आरोपी शख्स है, वो वहां पहुंच नहीं पाया होगा या वहां पर पुलिस को देखने के बाद वो वहां से मौके से फरार हो गया, जिसकी वजह से ये हथियारों की खेप को बरामद कर लिया गया है। लेकिन क्या यहाँ इस इलाके में किसी ड्रोन के माध्यम से इस बैग को लाया गया या आतंकियों के द्वारा जब सामान वहां से लेके जा रहे थे तो वहां पर गलती से वो एक बैग छूट गया है? तो इन तमाम अलग अलग एंगल्स हैं, उस तमाम एंगल को ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल शंकर, और बीएसएफ और पुलिस मिलकर ये काम कर रही है, आपने जैसे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो वड्डी खबर है और बैग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਨਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। इस तो पहला जेकर गल करिए तो अज सवेरे अमृतसर तो भी हथियारों का जखीरा बरामद होने की खबर आई सी। अमृतसर दे विच भी हथियारों का जखीरा बरामद होया है। 22 पिस्तौलां, 44 मैगजीन ते 100 राउंड बरामद हुए ने। 1 किलो 72 ग्राम हैरोइन भी बरामद हुई है। ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई होने का शक भी जताया जा रहा है। बीएसएफ और अमृतसर काउंटर इंटैलीजेंस का
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। 1 ਕਿਲੋ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਜੋ ਕਿ ਲਹਿਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਮਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ। ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਸੁੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੋਕੇਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਆ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਜੀ ਹਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਜੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ।